It is not only prepares a person for a career, but also makes them a responsible citizen and promotes peace and harmony in society through education. People become aware of environmental issues like global warming and learn ways to protect nature. We always says that Atithi Devo Bhava. For the introduction of our esteemed guest, I would like to invite Harshad Bavlecha. Good morning to our respected faculty, my dear friends, and a special good morning to our esteemed guests. I, Harshad Bavlecha, welcome you for today's session. Mr. Kalaria has completed MTech in Computer Engineering from Dharam Singh Desai University and has extensive experience in teaching and research. Currently, Mr. Kalaria is serving as a director of Navdeep Vidya Mandir School, Mehsana, and previously worked as assistant professor at Atmiya University, Rajkot. Mr. Kalaria has expertise in computer science with the skills like programming, databases, and networking. Mr. Kalaria's research area includes wireless sensor, networks, mobile computing, and artificial intelligence. Mr. Kalaria has published several research papers and is a life member of Indian Society for Technical Education. Mr. Kalaria has conducted many workshops and guided over 30 student projects. Let us warmly welcome Mr. Paras P. Kalaria. And also with us, here there is one esteemed dignitary, Dr. Ekta Shah, who is a well-known astrophysicist, has many years of experience, and works at NASA, USA. She has discovered a total of 6 galaxies. And also we have other respected public figures. Siddharth Brahma Bhatt sir, trustee of Upasana School. Dinesh Pai Chaudhary sir, Danta School primary principal. Thank you. Thank you, Harshad, for the introduction of Sir and all the dignitaries. We all are welcome you in our institute. Now, as our culture, we always respect our guest. So I would like to invite our principal sir, Dr. Ashish Thakur sir, to give a token of love to our guest, Professor Paras Kalaria sir. A huge round of applause. Thank you so much, sir. Have a seat. Education is not just about books, marks, or degrees. It is a powerful tool that shapes our thinking, build our character, and help us to become responsible person. Here is a Sanskrit shlok which shows the importance of education. Vidya dadati vinayam, vinayadaya dipatratam, patratvat dhanamapnoti, dhanata dharmatata sukham. Now, I would like to invite our honorable speaker, Professor Paras Kalaria sir, to share their knowledge and throw light on the topic. Please, sir, come on the dais. થેન્ક યુ એવરીવન કે જેમણે આ ઇવેન્ટ સફળ બનાવવા માટે શરૂઆત કરી છે. સફળ બનાવવાનું એટલા માટે કહું છું અત્યારથી શરૂઆતમાં જ કે આટલા બધા વૈચારિક લોકો છે એ પાલનપુરના અને ડીસાના અહીંયા ભેગા થયા છે તો આ વસ્તુ છે એ ત્યાંથી જ સફળ થઈ ગઈ રાઈટ. તો
તો સૌથી પહેલા તો તમારા બધા માટે તાલીઓ થઈ જાય કે તમે બધા લોકો મારો અવાજ બરોબર છે? બધા લોકોને સંભળાય છે? એકવાર ખાલી આ ડિસ્પ્લે ઉપર વસ્તુ આવી જાય, કાંઈ કરવું પડે તો સેટિંગ જોવો છે. કોઈ પણ ટેકનિકલ વ્યક્તિ છે. અને ઘનશ્યામભાઈ, આને આપણે જેમ વિચાર્યું હતું એમ પાછળ લેવાય ને થોડું, તો પાછળ લઈ લઈએ. હું આગળથી છે ઊભા રહીને વાત કરી શકું. બધા લોકો છે એ ગુજરાતીમાં કમ્ફર્ટેબલ છે ને? હું જે બોલું છું એ ગુજરાતી સમજાય છે બધાને, રાઈટ? ઓકે. હા, પરફેક્ટ. ફરીથી બધાને એકવાર ગુડ મોર્નિંગ. ઓડિયો બરોબર છે? આપણે નોઇસ ઓડિયોનો પ્રોબ્લેમ હતો એ સોલ્વ થઈ ગયો? આવે છે? ઓકે. એકચ્યુઅલી આજે પહેલી વાર એવું છે કે મારી પાસે શસ્ત્ર સરંજામ ઘણા છે, બરોબર? આ બધી વસ્તુ જનરલી હું જ્યારે પણ વાત કરવા જાઉં તો મારે બે જ વસ્તુ જોઈએ છે, એક બોર્ડ અને એક બોર્ડનું માર્કર અથવા તો ચોક. એટલાથી કામ છે એ પૂરું થઈ જાય છે. પણ આજે છે એ આપણું ગેધરિંગ એક વિશેષ ટોપિક ઉપર છે અને લોકો પણ બધા લગભગ છે એ વિશેષ છે, એટલે એમના માટે વિશેષ પ્રયત્નો કરેલા છે આપણે, રાઈટ? તો એક તો ઘણા બધા ચહેરાઓ છે એ જાણીતા છે. ડીસાથી લગભગ આખું ફેમિલી અમે જે ઓળખીએ છીએ બધા લોકો છે. એન્જલ સ્કૂલ પરિવારમાંથી, ઉપાસનામાંથી સિદ્ધાર્થભાઈ છે. અમારા સ્કૂલમાંથી પણ ઘણા શિક્ષક મિત્રો છે એ પધારેલા છે. એકતાબેનનો પરિચય આપણે હજી છેલ્લે લાસ્ટ લેશું, એમનું પણ એક ઘણું છે. પછી એડ્યુટરમાંથી ભાઈ આવેલા છે. આપનું નામ શું? દેવેન્દ્રભાઈ છે. એ પણ એક સારું કામ છે એજ્યુકેશન ફિલ્ડમાં કરી રહ્યા છે. અને સૌથી પહેલા તો હું જે રીતના સાહેબની વાત કરે એટલે બધા લોકોને આપણે ઇન્ટ્રોડ્યુસ તો કર્યા જ, પણ આ અમુક એવા લોકો હતા કે જેને છે એ રીતના એમાં વાત નહોતી કરી. એટલે બીજું આ સત્ર છે એ થાય એના માટે અમારી સ્કૂલમાંથી ગઢવીભાઈ અને આશીષ સરે છે એ સારી મહેનત કરી છે. તો સર તમારો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ કે આ રીતના એક વૈચારિક લોકો છે એમને ભેગા કર્યા છે, રાઈટ? અને જે રીતની આપણે આજે ચર્ચા કરવાના છીએ તો એમાં આ વન વે ડાયલોગ નહીં હોય, બરોબર? બીએડના સ્ટુડન્ટ્સ છે, પીટીસીના પણ સ્ટુડન્ટ્સ છે, તો આપણી પાસે આગળ ભવિષ્યના જે શિક્ષકો એ છે અને અત્યારે વર્તમાન શિક્ષામાં છે એ સારું કામ કરતા એવા લોકો પણ છે. તો હું ડાયલોગ ફોર્મમાં છે એ આપણો આખો સેશન છે એ થશે, રાઈટ? તો બધા લોકો છે એ તમે પણ બોલશો એના માટે તૈયાર છો ને? બરોબર, ઓકે, ગુડ. તો એજ્યુકેશન ઉપર આપણે વાત કરવાની સ્ટાર્ટ કરી છે અને એના ટાઇટલ છે એ આપણે આ રીતના રાખ્યું છે કે શિક્ષણ એટલે શું અને શિક્ષણ શા માટે, રાઈટ? તો શું લાગે છે અહીંયાથી જ આપણે વાતચીત કરવાની શરૂઆત કરીએ. સિન્સ તમે ઘણા બધા લોકો ઘણા સમય ત્યાં છે એ એજ્યુકેશનમાં જોડાયેલા છો,
તો બધાની છે એ એજ્યુકેશન ઉપર શું વ્યાખ્યા છે, ડેફિનેશન છે, એ થોડી હું સમજવા માંગુ છું. સ્ટુડન્ટ્સ પણ કહી શકે છે અને જે અત્યારે ઓલરેડી એજ્યુકેશનમાં છે એ સારી એવી ડિસિઝન મેકિંગ પોઝિશન ઉપર છે, આટલા વર્ષ કામ કર્યું છે, તો એ એજ્યુકેશનને શું જોવે છે, કઈ રીતના જોવે છે, તો તમારા છે એ ઇનપુટ આવી જાય પહેલા. તો કોઈ કહેશે એજ્યુકેશન એટલે શું, એજ્યુકેશનની વ્યાખ્યા શું છે, તમે એજ્યુકેશનને કઈ રીતના જોવો છો, કોણ કહેશે? બોલો. એજ્યુકેશન એટલે શું? શું શિક્ષણ તમે કોને કહો છો? નાના ધોરણમાં ભણતા બાળકો હોય ને એમાં પ્રશ્નોત્તરી કરી બહુ ઇઝી છે, બરોબર. એટલા માટે પહેલેથી જ મેં સ્ટાર્ટ કર્યું કે ભાઈ આપણે છે એ ડાયલોગ ફોર્મમાં જઈએ આગળ, રાઈટ? તો શું લાગે છે એજ્યુકેશન એટલે શું? તમારો ઇનપુટ આપો. વૈચારિક લોકો બધા જે છે ઘણા સમયથી આમાં જોડાયેલા છે. આ મોટા લોકો સાથે થોડો એ પ્રોબ્લેમ થઈ કે પોતાનો ઓપિનિયન મૂકવામાં માન ભય હોય કે હું કહીશ ખોટું પડશે તો એ ચિંતા કરવાની નથી, એ તો આપણે સાથે મળીને એક્સપ્લોર કરવાના જ છીએ, રાઈટ? શું લાગે છે એજ્યુકેશન એટલે શું લાગે છે? એજ્યુકેશન ઇઝ હું અમુક વસ્તુ છે એ તમે કહેશો અને અહીંયા મૂકતો જઈશ. વેરી ગુડ, સાચી વાત છે બેન. કે એજ્યુકેશન છે એ એક એવી વસ્તુ છે જે કન્ટિન્યુઅસ લર્નિંગ છે, કન્ટિન્યુઅસ લર્નિંગ પ્રોસેસ છે. વેરી ગુડ, રાઈટ. રાઈટ, રાઈટ. જે તમને લાગતું હોય કયો, કોઈ બાઉન્ડ્રી રાખવામાં. રાઈટ. હમ. રાઈટ, બહુ સરસ. બરોબર. એક્ઝિસ્ટન્શિયલ ડિઝાઇન ઓર એક્ઝિસ્ટન્સ ઓફ હ્યુમેનિટી એ ડાયરેક્શનમાં હોય તો એને આપણે એજ્યુકેશન છે એ કહેશું. બરોબર છે, રાઈટ. હા. હા. રાઈટ. બરોબર. બે વસ્તુ છે એ એજ્યુકેશનમાં હોવી જોઈએ. એક તો છે સ્કિલ અને બીજું છે એ હ્યુમેનિટી, હ્યુમેન દ્રષ્ટિકોણ છે. બે વસ્તુ હોવી જોઈએ એજ્યુકેશનમાં, રાઈટ. પછી યસ, પાછળથી તમે કહેતા હતા. રાઈટ, બરોબર છે, રાઈટ. તો એજ્યુકેશન છે એ શું છે તો કે પર્પઝ ઓફ ગેઇનિંગ નોલેજ, સ્કિલ, પછી શું કીધું બેન? અને મેથડ્સ, રાઈટ. પછી હજી કોઈ કહેશે એજ્યુકેશનને તમે કઈ રીતના જોવો છો? ઓકે. રાઈટ, બરોબર છે, બરોબર છે, રાઈટ. યસ, યસ બેન. રાઈટ. હમ.
બિલકુલ રાઈટ, બરોબર છે, રાઈટ. બીજું કોઈ? હમ હમ રાઈટ રાઈટ, આ પણ એક યુઝ થાય છે. હમ અને કેળવણી એટલે એક્ઝેક્ટલી શું કયો છો બેન? કેળવણી રાઈટ 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 ઓકે, રાઈટ રાઈટ. તો એજ્યુકેશનની બદલે કેળવણી વર્ડ છે એ વધારે એપ્રોપ્રિએટ લાગે છે, કારણ કે એમાં બધી વસ્તુઓ છે એ આવી જશે. રાઈટ. કોઈ ટેકનિકલ વ્યક્તિ હોય તો ખાલી ફટાફટ આમાં જુઓ તો સ્ક્રીન આઉટ ટાઈમ છે ને એ ઓછો કરવાનો છે, કોઈને ખ્યાલ હોય તો કરી નાખે. ત્યાં સુધી આપણે કન્ટિન્યુ રાખીએ. યસ, બીજું કોઈ છે એજ્યુકેશન માટે પોતાની કઈ વ્યાખ્યા હોય, કોઈ સમજ્યું હોય અત્યાર સુધી? બરોબર, તો એના ઉપર વાત કરીએ કેમ હોય તો. એજ્યુકેશન એટલે શું? યસ. બરોબર છે, રાઈટ. તો એજ્યુકેશન છે એ એક પ્રોસેસ છે, બરોબર, કે જ્યાં વ્યક્તિ છે એની અંદર રેશનલ થિંકિંગ. રેશનલ થિંકિંગ એટલે શું કહો છો તમે, થોડું કહી શકો? રેશનલ થિંકિંગ ડિઝાઇન થાય. હમ રાઈટ 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 રાઈટ. તો આને છે આ વસ્તુ મેં ઘણા બધા લોકોને પૂછી, બરોબર, એજ્યુકેશન સાથે જોડાયેલા હોય, ન જોડાયેલા હોય, એકદમ રૂરલ સેટઅપમાંથી આવે છે જેનું કોઈ પ્રાઇમરી એજ્યુકેશન નથી, અને એક બાજુ તમારી જેવો વર્ગ છે અને હજી કોસ્મોપોલિટન સિટીમાં રહેતા લોકોનો વર્ગ છે. તો એમના વર્ડ્સ છે એ થોડા ડિફરન્ટ થાય છે, પણ એ આને કઈ રીતના કહે છે તો કે એજ્યુકેશનથી છે એ બાળકમાં એ શું ઈચ્છે છે તો કે સારા નરસાનો ભેદ કરી શકે. યસ, પ્રોબ્લેમ સોલ્વિંગ એક એની અંદર છે એ એટીટ્યુડ હોય. રાઈટ રાઈટ. ક્રિટિકલ થિંકિંગ છે એ ડેવલપ કરવું, આ બધી વસ્તુ છે એ આપણે એજ્યુકેશનના ગોલ સ્વરૂપે લઈએ છીએ. બધા લોકોએ જે આન્સર આપ્યા છે એ સાચા જ છે. કોઈ ને કોઈ જગ્યાએ છે એ આ વસ્તુને આપણે ઘણા બધા મંચો ઉપર એજ્યુકેશનના છે એ સેમિનાર ઉપર કે બુક્સ ઉપર અલગ અલગ પબ્લિકેશનમાં અલગ અલગ લોકો મહાનુભાવો પાસે બોલતા આપણે સાંભળ્યા હોય. રાઈટ, સાચી વાત છે. હજી કોઈ આમાં કઈ બાકી રહી જતું હોય? બરોબર. હમ હમ રાઈટ. ઓકે, બરોબર. અચ્છા. હમ 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 રાઈટ. હમ વિશ્વાસ કયો અથવા આત્મવિશ્વાસ કયો, રાઈટ, એ એજ્યુકેશન લીધા પછી પણ મળતું નથી. ઓકે, એને તો આપણે ચર્ચા કરશું જ આગળ. બરોબર, બરોબર છે, સાચી વાત છે. હું એવું માની લઉં કે એજ્યુકેશન ઉપર જેટલા પણ આપણે વિચારી શકતા તે વસ્તુ એ બધી આવી ગઈ છે. એમાં કાંઈ એડ કરવું હોય તો? યસ, રાઈટ. એ અહીંયા લખ્યું છે, બરોબર, કે કેળવે એને આપણે કેળવણી કહેશું. બરોબર, હા. અને એમાં સ્કિલ્સ આવી ગઈ અને
જે વેલ્યુઝ છે, નોલેજ છે, મૂલ્યો છે, એ બધું જ આવી ગયું. બરોબર છે, બરોબર છે. અને માણસની વ્યાખ્યા શું? બરોબર છે. એના ઉપર બહેસ છે, બરોબર ને? એના ઉપર એક મોટી બહેસ છે. રાઈટ. 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 હમ. 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 રાઈટ. હમ. શું લાગે છે આ બાળકો જે મીન્સ પીટીસીના ભાવિ શિક્ષકો બેઠા છે એ લોકોને આ વાતથી કેટલી રિલેવન્સ લાગે છે? તમે જ્યારે ભણવા આવો છો ત્યારે આ બધી વસ્તુ તમને ફીલ થાય છે? તમને એવું લાગે છે સ્કૂલની અંદર તમે જ્યારે પગ મૂકો છો, સ્કૂલની બહાર જાઓ છો, કોલેજની અંદર પગ મૂકો છો ત્યારે કે હું આ ગોલ સાથે છે એ સ્કૂલની અંદર જાઉં છું? લાગે છે એવું આમ કે આવું મોટું ધ્યેય છે એને હું સર કરવા માટે છે એ મહેનત કરું છું? શું લાગે છે? કોઈ કહી શકશે એમાંથી? રાઈટ. હમ. એમ્પ્લોયમેન્ટ. રાઈટ. રાઈટ. હા, પેરેન્ટ એવું કહે છે, એવું આપણે કહે છે, પછી આપણે શું કરવું? અમારે એના માટે જ તૈયાર કરવાના એમ કોલેજ વાળા એમ કહેશે. બિલકુલ. હમ. 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 બિલકુલ. બિલકુલ. હમ. રાઈટ. બરોબર. બરોબર. રાઈટ. હમ. જે સાહેબે કીધું કે ભાઈ એમ્પ્લોયમેન્ટ, સેલરી, બરોબર. હમ. રાઈટ. રાઈટ. હમ. રાઈટ. 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 ફેમિલી અને સમાજ વચ્ચે જે આ લોકોનું રેકોર્ડ થાય છે? અવાજ છે? બીજું માઇક થઈ શકે તો છે એ અમને આપો એટલે રેકોર્ડિંગ એમાં આવે, નહીતર રેકોર્ડિંગ જોશું ત્યારે એવું થશે કે એમનું કાંઈ આવશે જ નહીં. હા, તમે કન્ટિન્યુ રાખો.
રાઈટ રાઈટ બરોબર માઇનસમાં જઈ રહી છે રાઈટ શું લાગે છે બધા એજ્યુકેશન સાથે જોડાયેલા લોકો એમાં એગ્રી કરે છે શું લાગે છે ઓકે કઈ જવાબદારી લાગે છે આપણી આ છોકરાઓએ હાથ ઊંચો કર્યો કે આ અમને લાગે છે બરોબર રાઈટ રાઈટ હેલો 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 હા તો જનરલી એ પોતે પેરેન્ટ્સ થઈને ઘરમાં એમના કહેવાથી બાળક મોબાઈલ નથી છોડતો રાઈટ એક એક્ઝામ્પલ તો એ લઈને આવે છે ટીચર પાસે ઓકે ટીચર જ્યારે કહે છે ત્યારે કદાચ એ 5-7 દિવસ છોડી દે છે રાઈટ ઠીક મતલબ એક મા બાપ કરતાં ટીચરનો પ્રભાવ વધારે છે તો અત્યારે જનરલી એવું દેખાય છે કે દરેક જગ્યાએ જ્યાં પ્રભાવ છે ત્યાં ટેમ્પરરી ઇમ્પેક્ટ છે તો ખરેખર ઓરિજિનલ લર્નિંગ તો પહેલા મા બાપનું બાળક નથી માનતો તો મતલબ ત્યાં જ એક કનેક્શન છે કે બાળકમાં મા બાપમાં કંઈ શીખવા જેવું કંઈ લાગતું નથી એટલે બહારથી તો ઘણું બધું મતલબ ઇમ્પેક્ટ મળે છે બહારથી નાની મોટી અને એ પણ ટેમ્પરરી જ હોય છે રાઈટ ઇમ્પેક્ટ કે પ્રભાવ છે હા ખરી પ્રભાવ છે પોઝિટિવ વસ્તુની પણ એ પણ છે ઈ કેવો છે તો કે સામયિક છે ટેમ્પરરી છે રાઈટ હું ગમે તેટલો સારો શિક્ષક હોઉં પણ મારું બાળક મારી પાસેથી લર્નિંગ નથી કરતું એકદમ બરોબર છે એ બહુ મોટી કમી છે હા રાઈટ રાઈટ બરોબર છે આ બધું આમ જોઈને પીડાઈ થવી જોઈએ ને થોડીક તો કઈક આપણે કરશું ને આમાં થોડું ઇનપુટ આપી શકાય કે જેમ જેમ વિજ્ઞાન આપણે શીખી રહ્યા છે તેમ બાળકો અને પેઢી લોજિકલી બની રહી છે રાઈટ એટલે જે પ્રભાવ છે ને ત્યાં થોડો કમ પડી રહ્યો છે કારણ કે આપણે જ્યારે મા બાપ પાસેથી ખાલી સૂચન આવતા હતા ને માની લેતા હતા કે આ વડીલ કહે છે કંઈક સાચું છે બિલકુલ પણ અત્યારની પેઢી છે ને એ તરત જ લોજિક ચેક કરે છે કે શું આ કેમ સાચું છે કેમ આમ છે એના માનસિકતામાં કંઈક ને કંઈક પ્રશ્નો થયા કરે છે અને એ આપણી હજી સ્થિતિ નથી બની કે પ્રોપર વાસ્તવિક સચ્ચાઈ છે એ રીતે સમજાવી શકીએ રાઈટ એટલે આપણી સ્થિતિ બનાવવાની જરૂર છે અને હજી આપણે અહીંયા વધારે ક્રિટિકલ થિંકિંગ ડેવલપ કરવાની અહીંયા ગોલ રાખ્યા છે હવે જવાબ આપી શકશું અત્યારે નથી આપી શકતા ઇફ યુ ડેવલપ હજી ક્રિટિકલ થિંકિંગ ડેવલપ થશે તો જવાબ આપી શકશું ક્રિટિકલ થિંકિંગ ડેવલપ કરવાનું છે પણ જે અસ્તિત્વની જે ડિઝાઇન છે ને એને પ્રોપર સમજ્યા સિવાય નહીં કરી શકો હા બિલકુલ હા રાઈટ સાચી વાત છે તો એક છેલ્લો રિસ્પોન્સ છે એ આપણે લઈએ પછી આગળ વધીએ મારે એક વસ્તુ આગળ ઉમેરવાની છે બહુ દુઃખની વાત કહેવાય છે કે જ્યારે આપણે ભણતા હતા રાઈટ ત્યારે આપણે મોરલ વેલ્યુઝ કે સિવિક સેન્સના ક્લાસીસ કે ટાઈમ ટેબલમાં એક પીરિયડ નહોતું ઉમેરવું પડતું
હમણાંના બધા સ્કૂલ્સમાં નેશનલ ઇન્ટરનેશનલ કે હવે આઈ થિંક વિદ્યા મંદિરમાં પણ એવું છે કે સિવિક સેન્સનો એક સ્પેશિયલ પીરિયડ એક ઉમેરવો પડે છે. તો એ જે ઘરની વાત છે કે ઘરમાં આ બધું મિસિંગ છે હમણાં. ડેટ્સ વાય આપણે બાળકોને શીખવવું પડે. પહેલાં જોઈને શીખતા હતા, હવે શીખવવું પડે છે કે ભાઈ મોટાને જુઓ તો તમારે ગુડ મોર્નિંગ કહેવાનું છે, બેટર એવરી ડે કહેવાનું છે, નીલ ડાઉન થવાનું છે, કે કચરો જુઓ તો તમારે ઉપાડીની અંદર મૂકવાનું છે. એની સ્પેશિયલ એક્ટિવિટીઝ કરાવવામાં આવે છે. હા એટલે દેટ ઇઝ ધ મોસ્ટ આપણે કહીએ ને કે એક દુઃખની વાત છે આપણા સોસાયટી માટે કે Right. મોટાઓના આદર કરવા માટે આપણે ક્લાસીસ રાખવા પડે છે બિલકુલ પેરેન્ટ્સને, બિલકુલ. કારણ કે એ પહેલા જોઈને શીખતા હતા અને હવે એ જ પેરેન્ટ ઘરમાં કદાચ એમના મોટાઓનું આદર નહીં કરતા હોય પણ એ ક્લાસમાં જે એક્ટિવિટી થતી હોય એનો વિડીયો પાડીને પછી આપણે અપલોડ કરીએ છીએ સ્પેશિયલ. દાદા દાદી શોધવા જાઓ આપણા આજુબાજુ કદાચ કોઈ હોય તો. રાઈટ આપણા ઘરમાં નથી હોતો. હું જોઈન્ટ ફેમિલીમાં જ રહું છું બિલકુલ. એટલે મારે ઇશ્યુ નથી, પણ આ જે સેન્સિટિવિટીની જે વાત છે ને ત્યાંથી જ ઉદ્ભવ થાય છે. રાઈટ એ રાઈટ માઇનસમાં જઈ રહી છે. બિલકુલ 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 એગ્રીડ યસ. હા શિક્ષણ શિક્ષણ શું હોવું એ બહુ બ્રોડ ક્વેશ્ચન છે. હમ ફંડામેન્ટલ લેવલ ઉપર જઈએ, ફર્સ્ટ પ્રિન્સિપલ થિંકિંગ ઉપર, તો ખબર પડે કે બ્રેઇન લર્ન કરવું, કંઈક ને કંઈક વસ્તુ નવી જાણવી, સમજવી. હવે ઇન્ફોર્મેશનનો સોર્સ કોઈ પણ હોઈ શકે, એ ગૂગલ હોઈ શકે, એ શિક્ષક હોઈ શકે, એ પુસ્તક હોઈ શકે, કોઈ પણ હોઈ શકે. રાઈટ શીખવાનું બાળક માતાના પેટમાં હોય છે ત્યારથી શરૂઆત થાય છે. રાઈટ જ્યારે પહેલી વાર એ પગ મૂકે છે, બધી સેન્સીસ છે આપણી, બધી સેન્સીસ તેનું લર્નિંગ સ્ટાર્ટ થઈ જાય છે. એટલે કોઈ એવી કોઈ પ્રોસેસ અથવા કોઈ શિક્ષણ અથવા કોઈ એની વ્યવસ્થાઓ હોવી એવું કોઈ જરૂરી નથી. બ્રેઇન હંમેશા લર્ન કરે છે. હું તમારી પાસે વાત કરું છું, મારું બ્રેઇન લર્ન કરી ગયું છે. પણ આનો હેતુ શું હોવો જોઈએ? ઘણી જગ્યાએ આના હેતુ પર ઘણી બધી ચર્ચાઓ થઈ છે. ઘણા બધા ફિલોસોફરે બહુ જ મોટી મોટી વાતો કરી છે એમાં, અને બધા સાથે આપણે એગ્રી છીએ. વ્યક્તિગત રીતે હું કેવું માનું છું કે પહેલું જે શિક્ષણ છે તો એનું ક્યાંક ને ક્યાંક હેતુ, જે આપણે ગાંધીજીએ પણ એના ઉપર વાત કરી છે કે એના પગ ઉપર ઉભો રહી શકતો હોવો જોઈએ. બેઝિક વસ્તુ છે. હું મારા પગ ઉપર ઉભો નથી રહેતો, હું સમાજ માટે કશું નહીં કરી શકું. મારું પેટ ખાલી હશે તો પછી મને બીજું કશું સૂચશે નહીં. રાઈટ તો પહેલા જરૂરી એ છે. એની સાથે સાથે મારું હું ચિંતક હોવો, હું વિચારક હોવો એ ખૂબ જરૂરી છે. હું જે પણ કામ કરું છું અથવા એ કોઈ પણ વસ્તુ માટે. પછીનો વસ્તુ આવે છે કે હું એમાં કન્ટ્રીબ્યુટ કરું હું સમાજ માટે. એટલે પહેલા હું એ વસ્તુ લર્ન કરું છું મારા ખુદના મતલબ એ શું કહેવાય સર્વાઈવલ માટે. પછી જ હું વસ્તુ માટે વિચાર કરું છું કે શું સાચું છે, શું ખોટું છે, અને પછી હું એને એપ્લાય કરું છું સમાજ માટે અને સોસાયટીને અપ્લાય કરવા માટે. તો શિક્ષણ માટેની આ વસ્તુ હંમેશા એક બેઝ હોવી જોઈએ. આ કદાચ ક્યારે બદલાય નહીં, એબ્સોલ્યુટ છે. અને જેમ જેમ ટેકનોલોજી આવશે, જેમ જેમ સમય બદલાશે, ત્યારે એના માટેના આસપાસના જે વ્યવસ્થાઓ છે હંમેશા બદલાતી રહેશે. અને એનો હેતુ હશે કે આ પૂરેપૂરી પ્રોસેસ છે ને ઇફેક્ટિવ બનાવી, મોસ્ટ ઇફેક્ટિવ બનાવી, એફિશિયન્ટ બનાવી. બહુ સર સારી, બહુ સારી રીતના આપણે ચર્ચાને ઓપન કરી. તમારે કંઈ એડ કરવું છે લાસ્ટ? હેલો, આઇડિયોલોજિકલ વેલ્યુઝ અને રિયલ બેઝ વેલ્યુઝ, નજીક રિયલિસ્ટિક આ. વેલ્યુઝની વચ્ચે ડિફરન્શિએટ કરવું પડશે. આપણે બાળકને શીખવાડવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ કે સત્ય બોલવું જોઈએ, સાચા માર્ગે ચાલવું જોઈએ, રાઈટ પણ એની સાથે સાથે આપણી જે રિયલ બેઝ વેલ્યુઝ છે કે કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં તમે શું વિચારો છો અને Right. શું નિર્ણય લો છો, Right. રિયલિસ્ટિક વેલ્યુ છે. સિવિક સેન્સ જે છે ને રિયલિસ્ટિક વેલ્યુ છે. તો ક્યારેક આપણે વધારે પડતા આઈડિયલ બનવા જઈએ છીએ ને એમાં રિયલિસ્ટિક વેલ્યુઝને છોડતા જઈએ છીએ. હા મટીરિયલિસ્ટિક વર્લ્ડની અંદર આપણે બધી વસ્તુમાં બેલેન્સ કરીને ચાલવું પડશે. એજ્યુકેશનની અંદર આપણે બધા શિક્ષકો છીએ. ખાલી માત્ર એક ઓર્ડિનરી ફોર્મલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં કામ કરતો વ્યક્તિ કે જે બીજાને શીખવે છે એ શિક્ષક નથી. બધા Right. શિક્ષકો છે. તો શિક્ષકની વ્યાખ્યાની અંદર થોડા ઘણો ચેન્જીસ લાવવો પડે. એઝ પર માય ઓપિનિયન હું એવું વિચારું છું કે ટીચરનો મતલબ એવો નથી થતો કે ટીચર અ પર્સન હુ નોઝ એવરીથિંગ, કે બધું જ જાણે છે. બિલકુલ બટ ટીચર મીન્સ અ પર્સન હુ હેવ એન અ લર્નિંગ એટીટ્યુડ. રાઈટ સતત શીખતો રહેવો જોઈએ તો જ બીજાને શીખવી શકશે. રાઈટ એના સિવાય શીખવી શકશે નહીં. બીજું છે કે સર તમે જે પ્રભાવને ઇમ્પેક્ટની વાત કરી છે કે અત્યારે ક્રિટિકલ થિંકિંગ પછી લર્નિંગ એટીટ્યુડ આ બધું લોજિકલ થિંકિંગ ઓછું થઈ રહ્યું છે. એનું કારણ એ છે કે બાળક જે છે ને એની કોન્સેન્સ ક્યાંક ને ક્યાંક ઓછી થઈ રહી છે. એનું આત્મજ્ઞાન જે છે ને ઓછું થઈ રહ્યું છે. એ કોઈ પણ વસ્તુ ઉપર વિચારી શકતો નથી, કેમ રાઈટ કે દરેક વસ્તુ એને ઇઝીલી મળવા લાગી છે. આજે એઆઈ ની અંદર દરેક આપણે ચેટ જીપીટી યુઝ કરીએ છીએ, ગ્રુપ યુઝ કરીએ છીએ, ડીપસીક યુઝ કરીએ છીએ, ઘણી બધી એઆઈ એપ યુઝ કરીએ છીએ. બાળક એની અંદર નાખે છે અને મેળવી લે છે. રાઈટ તો એક સરસ મજાના લેખકે વાત કરી હતી
કે AI means not replace your job, but the person who use AI is replace you. એ તમને રિપ્લેસ કરી નાખશે. તો ક્યાંક ને ક્યાંક બાળકને આપણે એ પણ શીખવવું પડશે કે AI નો કે તમે કોઈ પણ પ્રકારની મટીરિયલિસ્ટિક વર્લ્ડની અંદર કોઈ પણ ચીજનો યુઝ કરો છો તો એને યુઝનેસ શું છે, એનો વે Right. ઓફ યુઝનેસ શું છે એ